Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Management. So as we all know that we are doing unit number 2, that is divided into two parts. Part number A, material purchase, and part number B, material receiving and inspection of goods. So we have completed unit number 2, part number A in earlier. And from previous lecture we have started with part number B, material receiving and inspection of goods. So today we are going to start part number 2, inspection of materials. So this is the course content of unit number 2. In that we have completed the entire portion of part number A, material purchase. If you have not referred any of the topic, if you have not referred any of the lectures, please check the playlist elective BM4 inventory management, where all the videos on all the topics are available. And from previous lecture onwards we have started with part number B, material receiving and inspection of goods. We have completed introduction and meaning of material receiving in our previous lecture. So today we are going to start with inspection of material meaning. So let us start today's topic. I hope you all are making lecture notes of every lecture. Okay. So let's start today's topic, that is inspection of materials. So after receiving of materials, inspection of materials validates the quality of purchased raw materials based on set acceptance criteria. Once the raw material is arrived, જ્યારે રો મટીરિયલની ડિલિવરી મળે છે ત્યારે રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ છે રિસીવ કરશે રો મટીરિયલ્સને. સો આપણે જોયું હતું જ્યારે જનરલી રો મટીરિયલ રિસીવ થાય છે બાય વે ઓફ એની ટ્રાન્સપોર્ટેશન મેથડ, બાય વે ઓફ ટ્રક or by way of bus or by way of train or by way of ship or by way of air. સો ગમે તે રીતે કંપનીને જ્યારે રો મટીરિયલ ડિલિવર થાય છે ફ્રોમ સપ્લાયર, ત્યારે રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ રિસીવ કરે છે મટીરિયલ્સને. And receiving department have to check three things. First one is purchase order, whether the received raw material is according to purchase order or not, whether the quantity that is mentioned in purchase order that is arrived or not, whether the quality that is mentioned in the purchase order, the raw materials are according to the quality or not. The second one is delivery challan. So delivery challan માં શું હોય? Delivery challan is the proof. Proof of what? કે જ્યારે supplier, for example our supplier is of મધ્યપ્રદેશ, આપણે એક મધ્યપ્રદેશની કંપની પાસેથી રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ એબીસી કંપની લિમિટેડ ઓફ મધ્યપ્રદેશ ઇઝ એબીસી કંપની લિમિટેડ મધ્યપ્રદેશને આપણે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ. સો જ્યારે એ રો મટીરિયલ ડિસ્પેચ કરશે, ડિસ્પેચ મીન્સ જ્યારે એ ડિલિવર કરશે આપણને રો મટીરિયલ, ત્યારે જ્યારે ટ્રકમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ ટ્રકમાં એ ડિસ્પેચ કરે છે રો મટીરિયલને. સો અકોર્ડિંગ ટુ અવર પરચેઝ ઓર્ડર, જે આપણે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો છે એ રીતે એટલી ક્વોન્ટિટીનું રો મટીરિયલ છે એ ડિસ્પેચ કરશે ફ્રોમ મધ્યપ્રદેશ. સો ડિસ્પેચ ટાઈમ, ડિસ્પેચ ડેટ એ બધું ડિલિવરી ચલાણમાં મેન્શન કરેલું હોય. પછી જ્યારે એ ટ્રક ગુજરાત આવશે અને
suppose we are XYZ company limited, suppose we are receiving the raw material on 10th March, so receiving date, receiving time એ બધું ડિલિવરી ચલાણમાં મેન્શન હશે. અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું જે કાંઈ કોસ્ટ છે એ પણ મેન્શન હશે. અને ડિસ્પેચ ડેટ, સપોઝ એબીસી કંપની લિમિટેડે 8th માર્ચ 2021માં ડિસ્પેચ કરેલું છે અને વી એઝ અ receiving company, we as a XYZ company limited Gujarat, we have received our raw material on 10th March 2021. Okay, so dispatch date and time and received material, received date and time is also mentioned in delivery challan. Okay, so delivery challan is a proof that we have received the raw material from ABC Company Limited, the supplier from Madhya Pradesh, on 10th March 2021. Okay. Then, third most important thing is invoice or bill. જે આપણે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એનું ડિટેલ્ડ બિલ, ઓકે, વિથ ક્વોલિટી વિથ મેન્શન ક્વોન્ટિટી. આપણે જે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો એમાં આપણે મેન્શન કરેલું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી આર બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની એન્ડ વી વોન્ટ 100 kilograms of wheat flour, suppose. Okay, so quantity is mentioned in the bill. Suppose 100 kgs of wheat flour, the price is this. For example, 50 rupees per kg. If 50 rupees per kilogram wheat flour no rate hoy, તો 50 into 100. Okay, so 50 into 100, that is 5,000 rupees of 5,000 rupees નો બિલ થાય. ઓકે, સો એ રીતે બિલમાં ક્વોન્ટિટી એન્ડ પ્રાઇસ મેન્શન કરેલી હોય એન્ડ બિલની અમાઉન્ટ મેન્શન કરેલી હોય. ઓકે, સો ધીસ 3 things are very much important for any material receiving. ઓકે, મટીરિયલ હવે રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટે રિસીવ કરી લીધેલું. આપણે જોયું હતું કે મટીરિયલ રિસીવ કરેલું હોય ત્યારે મટીરિયલ રિસીવિંગ રિપોર્ટ જનરેટ કરવાનો હોય. ઓકે, સો એની મટીરિયલ રિસીવિંગ રિપોર્ટ જનરેટ કરીને એની કોપીઝ છે એ ફ્યુચર રેકોર્ડ માટે રાખવામાં આવે. પણ વન્સ આફ્ટર રિસીવિંગ ઓફ મટીરિયલ તો રિસીવ થઈ ગયું, વી હેવ ટુ ડુ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ રો મટીરિયલ. આપણે જે પરચેઝ ઓર્ડર આપેલો હતો એ પ્રમાણે આપણને રો મટીરિયલ તો મળી ગયું, પણ વોટ અબાઉટ ક્વોલિટી? આપણે જે રો મટીરિયલ પરચેઝ કરેલું છે એ બેસ્ટ ક્વોલિટીનું છે કે નહીં એ તો ચેક કરવું. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન. સો ઇન્સ્પેક્શન validates the quality of purchased raw material. Okay, so raw material ની ક્વોલિટી છે ચેક કરવી very much important, because if raw materials quality is not good, the finished product quality is also not good. Okay, so if raw materials quality is best, the finished goods quality is also best. Okay, so validating the quality of raw material based on set acceptance criteria. Okay, suppose criteria set કરેલા હોય, for example, ઓકે, સો એ ક્રાઇટેરિયા હોય એ પ્રમાણે રો મટીરિયલનું ઇન્સ્પેક્શન કઈ રીતે થાય? તો કે રો મટીરિયલની સાઇઝ, શેપ, કલર, ટેક્સચર, અપિયરન્સ, ઓકે, એ બધું જોવામાં આવે. અને સ્પેશિયલી જો ફૂડ આઇટમ્સ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ વીટ ફ્લોર હોય કે એવી બધી આઇટમ્સ હોય, ફ્લેવર હોય, તો એના ક્રાઇટેરિયા ફૂડ ગ્રેડ માર્કવાળા છે કે નહીં, ફૂડ ગ્રેડનું માર્કિંગ છે કે નહીં. ઓકે, સો એ બધું ફાઇન્ડ કરવામાં આવે. ધેન મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ, ફોર એક્ઝામ્પલ વી આર પ્રોડ્યુસિંગ બિસ્કિટ્સ
Okay, as a XYZ company limited, we are producing biscuits and we have purchased raw material of 100 kgs of wheat flour. Okay, from ABC કંપની લિમિટેડ મધ્યપ્રદેશ. ઓકે, તો જ્યારે આપણને વીટ ફ્લોરની ડિલિવરી મળે છે અને રિસીવિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ રિસીવ કરે છે 100 kgs ઓફ વીટ ફ્લોર, પછી એ ફાઇન્ડ કરશે વેધર this wheat flour is according to food grade or not, whether this wheat flour so receiving department છે એ ફાઇન્ડ કરશે manufacturing date, expiry date of wheat flour. They are finding the texture of wheat flour, because જો હ્યુમિડિટી હોય અથવા વેધર કંઈ ચેન્જ થાય તો એના લીધે વીટ ફ્લોરમાં કંઈ ખરાબ નથી થયું ને. ઓકે, સો એ બધું ફાઇન્ડ કરશે. દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન. Okay, it is performed by the quality assurance personnel in the manufacturing facility to resolve quality issues during pre-production. Okay, so હવે wheat flour ને પ્રોડક્શનમાં લેવાનો છે. ઓકે, સો પ્રોડક્શન થાય એ પહેલાં એ wheat flourની ક્વોલિટી ચેક કરવી. સો એના માટે અલગથી સ્ટાફ રાખવામાં આવે છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ નોન એઝ ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, સો એ સ્ટાફ છે એ રો મટીરિયલનું ઇન્સ્પેક્શન કરશે. ઓકે, વેધર ઇટ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ શેપ, વેધર ઇટ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ સાઇઝ. ઘણા રો મટીરિયલ શેપ અને સાઇઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરતા હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે એને નટ બોલ્ટ્સ, કારમાં જે નટ બોલ્ટ્સ યુઝ થતા હોય, વેરિયસ પાર્ટ્સ યુઝ થતા હોય, ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ, સો એનો ઓર્ડર આપેલો હોય. ઓકે, so a automotive parts is according to size, according to shape or not. Okay, according to color. ઘણીવાર ઘણા રો મટીરિયલમાં કલરનું પણ જો વેરિએશન હોય તો પણ ક્વોલિટીવ ના હોય પ્રોડક્ટ. ઓકે, સો ક્વોલિટી ચેકિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ધેર ઇન ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની, કે એ રો મટીરિયલ છે એ પ્રોડક્શનમાં યુઝ થાય એ પહેલાં એ રો મટીરિયલનું ક્વોલિટીનું ઇન્સ્પેક્શન કરવું જરૂરી છે. ઇનકમિંગ ઇન્સ્પેક્શન રિઝલ્ટ્સ ફોલો એન આઇડેન્ટિફિકેશન tagging system to determine required actions when an item is tagged as accepted, conditionally accepted or rejected. ઓકે, સો એ જે રો મટીરિયલ આવેલું છે એનું રો મટીરિયલનું જે ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર વી કેન સે ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટે ચેક કરેલું છે એ રો મટીરિયલને અકોર્ડિંગ ટુ certain criteria of like texture, then expiry date, size, shape, color variation or not. Okay, so એ બધું ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટે ચેક કરેલું છે રો મટીરિયલનું. ઓકે, અને પછી રો મટીરિયલમાં જો કાંઈ એવું લાગે કે ઓકે ક્વોલિટી ઇઝ નોટ પ્રોપર એન્ડ વી કેન નોટ યુઝ ધીસ રો મટીરિયલ ફોર અવર પ્રોડક્શન, સો એવા રો મટીરિયલને છે એ રિજેક્ટ કરવામાં આવશે. દેન કન્ડિશનલી એક્સેપ્ટેડ, એવું લાગે કે વી કેન યુઝ ધીસ રો મટીરિયલ ઇન અવર પ્રોડક્શન બટ અપ ટુ સર્ટેન લિમિટ, સો એવા રો મટીરિયલને કન્ડિશનલી એક્સેપ્ટેડ નું ટેગ આપવામાં આવે. ઓર ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ ફાઇન્ડ્સ ધેટ ધીસ રો મટીરિયલ કેન બી યુઝડ ઇન ધ પ્રોડક્શન વેરી વેલ. ઓકે, સો આવા રો મટીરિયલને એક્સેપ્ટેડનું ટેગ આપવામાં આવે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એક્સેપ્ટેડ, કન્ડિશનલી એક્સેપ્ટેડ એન્ડ રિજેક્ટેડ ટેગ્સ ઇનકમિંગ ઇન્સ્પેક્શન આઇડેન્ટિફિકેશન ટેગિંગ સિસ્ટમ. કે ઇન્સ્પેક્શન થાય ત્યારે રો મટીરિયલ જે કંઈ હોય એના બોક્સીસ ઉપર ટેગ લગાવવામાં આવે, વેધર ધીસ રો મટીરિયલ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ બાય ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ, વેધર this raw material is conditionally accepted by quality department, or whether this raw material is rejected by quality department, because if any of the raw material is rejected by quality department then it can be not used in production. એ પ્રોડક્શનમાં યુઝ થઈ શકે નહીં. ઓકે, only and only if it is
accepted or conditionally accepted, the company can use in production. Okay, so accepted is if accepted tag is on raw material, જો એક્સેપ્ટેડનો ટેગ આપવામાં આવે રો મટીરિયલ્સને, સો ધેટ મીટ્સ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, રો મટીરિયલ જો ક્વોલિટીમાં પ્રોપર હોય એઝ પર ક્રાઇટેરિયા. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે અને ઓટો પાર્ટ્સનો ઓર્ડર આપેલો હતો અને ઓટો પાર્ટ્સમાં ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટે ચેક કરેલું છે કે ઓકે, this auto parts is according to its size, it mentioned size, it is mentioned in shape. ઓકે, એ જે આપણે ક્વોલિટી પ્રમાણે જે નટ બોલ્ટ્સ એન્ડ ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સના જે કાંઈ સાઇઝ હોવા જોઈએ, જે કાંઈ શેપ હોવો જોઈએ, સ્ટાન્ડર્ડ શેપ, બિકોઝ જો એ શેપમાં પ્રોપર નહીં હોય તો એ ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ છે એ કાર મેકિંગ માટે યુઝ નહીં થાય. ઓકે, વાય? બિકોઝ જો એ અકોર્ડિંગ ટુ શેપ ઓર અકોર્ડિંગ ટુ સાઇઝ નહીં હોય તો that can be not used in car, because કાર છે સેન્સિટિવ પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, એનાથી જો એક પણ પાર્ટ લૂઝ હશે તો કારની છે ક્વોલિટી પ્રોપર નહીં બને, અને કારની ક્વોલિટી પ્રોપર નહીં હોય તો કસ્ટમર સેટિસ્ફાઈડ થશે નહીં. ઓકે, સો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ રો મટીરિયલની ક્વોલિટી, ઓકે, ઇફ it is not according to size or shape, it is rejected. Or if it is according to size or shape, કે ઓકે આ જે ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ છે એ અકોર્ડિંગ ટુ સાઇઝ એન્ડ અકોર્ડિંગ ટુ શેપ જે મેન્શન કરેલા હોય સ્ટાન્ડર્ડ શેપ એ પ્રમાણે છે, that meets acceptance criteria, that is accepted as a raw material. ઓકે, જો એની સ્ટાન્ડર્ડ સાઇઝ અને સ્ટાન્ડર્ડ શેપ સાથે મેચ કરતા હોય એ પાર્ટ્સ તો એ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે. ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ પાર્ટલી મીટ્સ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા. ઘણીવાર એવું થતું હોય કે અમુક ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ હોય એ ઓકે હોય. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સનો ઓર્ડર આપેલો હોય ને જ્યારે એ ઓર્ડર આપણને રિસીવ થાય છે ત્યારે ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે ચેક કરે છે કે ઓકે 70% ઓફ ધીસ પાર્ટ્સ આર ઓકે વિથ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા, બટ રેસ્ટ ઓફ 30% ઇઝ નોટ અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ્સ. ઓકે, સો conditionally accepted means some parts are okay, some parts can be used in production, but some parts are not okay with the standards and they are not used in production. Okay, so that is known as conditionally accepted. અમુક પાર્ટ્સ યુઝ થઈ શકે, અમુક પાર્ટ્સ યુઝ નથી થઈ શકે. ઓકે, સો સ્પેસિફાઈ કન્ડિશન્સ, સાઇન અગ્રીમેન્ટ વિથ ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ મેનેજર એન્ડ સપ્લાયર. તો ત્યારે પ્રોડક્શન મેનેજરે ક્વોલિટી અશ્યોરન્સનું અગ્રીમેન્ટ સાઇન કરાવવું પડે કે ઓકે આ મટીરિયલ છે કન્ડિશનલી એક્સેપ્ટેડ છે, આ મટીરિયલનો યુઝ અમુક ટાઈપના વ્હીકલ ઓર અમુક ટાઈપની કાર્સ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે જ થશે. બધી કાર પ્રોડ્યુસ કરવા માટે આ રો મટીરિયલ છે એ પ્રોપર ક્વોલિટીનું નથી. ઓકે, સો એવું ઘણીવાર અગ્રીમેન્ટ સાઇન થતું હોય. દેન થર્ડ વન ઇઝ વેન પ્રોડક્ટ ફેલ્સ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા. દેટ મીન્સ જે ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ, જે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીનું રો મટીરિયલ હોવું જોઈએ એની સાથે મેચ થતું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે સાઇઝના અને શેપના ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ હોવા જોઈએ એ સાઇઝ અને શેપ પ્રમાણે ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ આપણને રિસીવ થયેલા નથી તો તેને રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ફેલ્ડ ઇન અવર એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા. જે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ એક્સેપ્ટન્સ ક્રાઇટેરિયા સેટ કરેલા હતા એમાં તે એક્સેપ્ટ થયેલા નથી. સો આવા પાર્ટ્સને કે જે અકોર્ડિંગ ટુ સાઇઝ નથી, અકોર્ડિંગ ટુ શેપ નથી, આવા પાર્ટ્સને રિજેક્ટ કરવામાં આવે છે અને
ઇસ્યુ નોન કન્ફોર્મન્સ રિપોર્ટ ટુ સપ્લાયર. સપ્લાયર્સને રિપોર્ટ મોકલવામાં આવે છે કે જે અમારે સાઇઝ અને શેપના ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ જોઈતા હતા એ પ્રમાણે અમને મળેલા નથી. દેટ ઇઝ નોટ અકોર્ડિંગ ટુ અવર ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ. ઓકે, સો એવો ઇસ્યુ નોન કન્ફોર્મન્સ રિપોર્ટ છે એ મોકલાવવામાં આવે છે સપ્લાયર્સને, દેટ યોર રો મટીરિયલ્સ ઇઝ નોટ અકોર્ડિંગ ટુ અવર ક્રાઇટેરિયા. ઓકે, સો ઘણીવાર સ્ક્રેપ હોય કે ઘણીવાર ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં રો મટીરિયલ આવતું હોય અને એમાં કંઈક બ્રેક થઈ ગયું હોય. ઓકે, એવું પણ બને ને, તો એ બધી વસ્તુ રિજેક્ટ થાય. અથવા કોઈ રો મટીરિયલ છે અકોર્ડિંગ ટુ સાઇઝ, અકોર્ડિંગ ટુ શેપ, અકોર્ડિંગ ટુ કલર ના હોય તો એને પણ રિજેક્ટ કરવામાં આવે. ઓકે, સો આ ટેગિંગ કરવામાં આવે તેનાથી પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે, ઓકે ધીસ મટીરિયલ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ઇન ક્વોલિટી, સો વી કેન યુઝ ધીસ રો મટીરિયલ ઇન અવર પ્રોડક્શન. Okay, this raw material is conditionally accepted. We have to decide on whether it is used on production or not. Okay, this type of raw material is rejected, so we cannot use this raw material in our production. Okay, if the materials required any quality control or inspection, they are sent for such testing. એનું ટેસ્ટ ઘણીવાર કોઈ કેમિકલ્સ હોય, કોઈ ફૂડ ગ્રેડની આઇટમ હોય, એનું ક્વોલિટી ટેસ્ટ કરવામાં આવે ઇન લેબોરેટરી, વેધર ઇટ ઇઝ ઇટેબલ ઓર નોટ. ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂડ આઇટમ્સ હોય એમાં ઘણી બધી ટાઈપની ફ્લેવર્સ યુઝ થતી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બિસ્કિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય, કોઈ ચોકલેટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય, આઈસ્ક્રીમ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય, એમાં અલગ અલગ ફ્લેવર્સ યુઝ થતી હોય, પ્રિઝર્વેટિવ્સ યુઝ થતા હોય. ઓકે, સો એ ફાઇન્ડ કરવું જરૂરી છે વેધર ઇટ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ઇટેબલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓર નોટ. સો એનું પ્રોપરલી લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરવામાં આવે સેમ્પલ લઈને. ઓકે, the inspection department tries to verify that the incoming materials comply with the standard quality as per specified in the purchase order. purchase order માં જે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ મેન્શન કરેલા છે એ ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે જે રો મટીરિયલ આવેલું છે એ રો મટીરિયલના ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ મેચ થાય છે કે નહીં. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીએ ફોર એક્ઝામ્પલ એવું મેન્શન કરેલું હોય કે વી આર રિક્વાયરિંગ ધીસ સાઇઝ. ઓકે, ઇંચમાં સાઇઝ મેન્શન કરેલી હોય, ફૂટમાં સાઇઝ મેન્શન કરેલી હોય, એ જ ઇંચનું, ધેટ મીન્સ ફોર એક્ઝામ્પલ 5.8 ઇંચ એ સાઇઝ મેન્શન કરેલી છે કોઈ ઓટોમેટિવ પાર્ટની, તો એ જ સાઇઝ જે રો મટીરિયલ છે એની છે કે નહીં એ પહેલાં ફાઇન્ડ કરવું. ઓકે, સો એ જ સાઇઝની જો ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સ હશે તો એ એક્સેપ્ટ થશે, અને જો એ સાઇઝમાં કંઈ પણ ફેરફાર હશે તો એ રિજેક્ટ પણ થઈ શકે. ઓકે, સો પરચેઝ ઓર્ડરમાં જનરલી એઝ અ બાયર આપણે મેન્શન કરવું જોઈએ કે વી આર રિક્વાયરિંગ ધીસ સાઇઝ, વી આર રિક્વાયરિંગ ઓફ ધીસ શેપ, વી આર રિક્વાયરિંગ અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ કલર. કોઈ પણ રો મટીરિયલ હોય એના કલર પણ ઘણીવાર કલર પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય. ઓકે, સ્પેશિયલી ફૂડ ગ્રેડ પ્રોડક્ટ્સ, ફૂડમાં તો કલર ઉપરથી જ ખ્યાલ આવે કે ધીસ ફૂડ ઇઝ ઓકે ઓર નોટ. ઓકે, દેન અપિયરન્સ, ઘણીવાર અપિયરન્સ ઉપરથી પણ ખ્યાલ આવે. દેન ટેક્સચર, ઘણીવાર ઘણા રો મટીરિયલ છે હ્યુમિડિટીથી અફેક્ટ થતા હોય, સ્પેશિયલી ફૂડ ગ્રેડ પ્રોડક્ટ્સ, સો એનું ટેક્સચર કેવું હોવું જોઈએ. ઓકે, સો આ બધું છે કંપનીએ મેન્શન કરવું જોઈએ જ્યારે પરચેઝ ઓર્ડર આપે ત્યારે. ઓકે, ઇટ મે ઇન્વોલ્વ મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, કેમિકલ ઓર સચ ટાઈપ્સ ઓફ ટેસ્ટિંગ. અલગ અલગ ટાઈપ્સના ટેસ્ટ કરવામાં આવે જ્યારે રો મટીરિયલનું ટેસ્ટ થતું હોય.
ત્યારે અમુક મિકેનિકલ ટેસ્ટ થતા હોય. મેં કીધું એમ કે જો કોઈ કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એને ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સનો ઓર્ડર આપેલો હોય ને ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સનું રો મટીરિયલ આવેલું હોય તો એ ઓટોમેટિવ પાર્ટ્સનું મિકેનિકલ ટેસ્ટિંગ થાય. whether this part is according to our specifications, whether this part is used, can be used in our car or not, our car model or not. Okay, so that is known as mechanical testing. Then chemical testing. ઘણીવાર ફૂડ ગ્રેડ્સ પ્રોડક્ટ હોય એનું કેમિકલ ટેસ્ટિંગ થતું હોય લેબોરેટરીમાં. ઘણીવાર કંઈ કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ સિમેન્ટ છે. ઓકે, સિમેન્ટ, દેન કલર, વોલ પેઇન્ટ. ઓકે, સો આ બધુંનું કેમિકલ ટેસ્ટિંગ થતું હોય. ઓકે, દેન ઇલેક્ટ્રિકલ ટેસ્ટિંગ. ઓકે, ઇલેક્ટ્રિક પાર્ટ્સ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ બલ્બ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની છે, બલ્બના પાર્ટ્સનો ઓર્ડર આપે છે અને બલ્બના જે રો મટીરિયલના પાર્ટ્સ હોય વેધર ધે આર અકોર્ડિંગ ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ સ્પેસિફિકેશન ઓર નોટ. ઓકે, જો એ બરાબર પાર્ટ્સ નહીં હોય તો બલ્બ પ્રોડ્યુસ જ નહીં થઈ શકે. ઓકે, બલ્બને ચાલુ કરવાના પાર્ટ્સ જ જો રો મટીરિયલના અકોર્ડિંગ ટુ સ્ટાન્ડર્ડ નહીં હોય તો બલ્બ નહીં બની શકે. ઓકે, સો એના માટે ઇલેક્ટ્રિકલ ટેસ્ટિંગ હોય. ઓકે, સો ધીસ different types of testing are available to find out that raw material is according to standards or not. Raw material is according to quality or not. The accept reject decision may be taken on the basis of either sample testing or testing the entire lot. ઘણીવાર બધી પ્રોડક્ટ્સ ટેસ્ટ કરવામાં આવે ઓર ઘણીવાર એવું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફૂડ ગ્રેડ પ્રોડક્ટ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ 100 kgs ઓફ વીટ ફ્લોર, તો હવે બધો વીટ ફ્લોરનું ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ ના કરે. એ વીટ ફ્લોરમાંથી કંઈક સેમ્પલ 10 ગ્રામ્સનું સેમ્પલ લઈને ચેક કરવામાં આવે વેધર this wheat flour is according to food grade quality or not. ઓકે, બધા લોટની એન્ટાયર લોટ ચેક કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, the inspection may involve in-house testing or testing done at the vendor's plant. ઓકે, ઘણીવાર ક્વોલિટી ચેક ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, કોઈ મોટી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હોય એની પાસે ક્વોલિટી ચેકિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. ઘણીવાર સ્મોલ બિઝનેસ હોય એની પાસે આવા ક્વોલિટી ચેકિંગના ટૂલ્સ અવેલેબલ ના હોય તો એ ઘણીવાર બીજી જગ્યાએ ટેસ્ટ કરાવતા હોય. ઓકે, એવું પણ બને. ઓકે, રો મટીરિયલ કોઈ સ્મોલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે, કોઈ સ્મોલ કંપની છે, એને રો મટીરિયલ પરચેસ કરેલું છે. હવે એની પાસે એવા અફોર્ડેબલ ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સવાળા ટેસ્ટિંગ કે ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ અવેલેબલ નથી તો એ કંઈ બીજી જગ્યાએ પણ ટેસ્ટ કરાવી શકે તેના રો મટીરિયલની ક્વોલિટીને. ઓકે, અથવા જ્યાંથી પરચેસ કરેલું છે વેન્ડર, જ્યાંથી પરચેસ કરેલું છે એની પાસે પણ ક્વોલિટી ચેક કરાવી શકે. ઓકે, the inspection report along with the test certificate and the recommended acceptance or rejections should be sent to the purchasing department. પછી ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ છે ઓકે એક્સેપ્ટન્સ અને રિજેક્શનનો રિપોર્ટ પ્રિપેર કરશે કે આટલી આઇટમ્સ છે રો મટીરિયલની એ એક્સેપ્ટ થયેલી છે અને બીજી કાંઈ આઇટમ્સ જો રિજેક્ટ થયેલી હોય એ પણ મેન્શન કરવામાં આવે. ઓકે, સો એક રિપોર્ટ જનરેટ કરશે ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, એક રિપોર્ટ જનરેટ કરશે કે વેધર ધ રો મટીરિયલ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ક્વોલિટી ઓર નોટ, એક્સેપ્શન, રિજેક્શન રિપોર્ટ. એ રિપોર્ટ પરચેઝિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને સેન્ડ કરવામાં આવશે. સો એને ખ્યાલ આવે કે ઓકે આપણે જેટલું રો મટીરિયલ પરચેસ કરેલું છે એ રો મટીરિયલમાંથી કેટલું રો મટીરિયલ છે એક્સેપ્ટ થયેલું છે અને કેટલું રો મટીરિયલ છે રિજેક્ટ થયેલું છે. Okay, on the basis of recommendations made by the inspection department, the purchase department arranges for the segregation of rejected materials. પછી purchase department ને ખ્યાલ આવે કે ઓકે these items are rejected. ઓકે, સો એ રિજેક્ટેડ આઇટમ્સને અલગ પાડશે અને જેટલી આઇટમ એક્સેપ્ટ થયેલી છે એને પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફોર ધ પર્પઝ ઓફ પ્રોડક્શન એ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. ઓકે,
they are sidetracked from the normal flow towards the stores or production departments. મેં કીધું એમ કે જે રો મટીરિયલ એક્સેપ્ટ થયેલું છે ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે, ક્વોલિટીના ટેસ્ટમાં એક્સેપ્ટ થયેલું છે, એ રો મટીરિયલને પરચેઝ ડિપાર્ટમેન્ટ છે કાં તો સ્ટોર ડિપાર્ટમેન્ટમાં સ્ટોરેજ કરશે અથવા પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને એ રો મટીરિયલ છે પ્રોડક્શનમાં યુઝ કરવા માટે આપશે. ઓકે, ઇફ દે ઇન્વોલ્વ સમ ફર્ધર શિપમેન્ટ્સ એટ ધ સપ્લાયર્સ એન્ડ દે આર સસ્પેન્ડેડ ઇમિડિયેટલી. પછી જે કાંઈ રિજેક્ટેડ રો મટીરિયલ છે એ ઘણીવાર રિટર્ન કરવામાં આવે સપ્લાયરને કે ઓકે વી હેવ રિજેક્ટેડ ધીસ raw material because it is not according to our quality specifications. સો એવું રિજેક્ટેડ મટીરિયલ હોય એ ઘણીવાર સપ્લાયરને રિટર્ન કરવામાં આવે. The concerned departments such as stores department, production department, accounting department, scrap and waste disposal section, etc. are immediately informed about the rejections. આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટને રિજેક્શન્સ, કેટલું રો મટીરિયલ રિજેક્ટ થયેલું છે એનો રિપોર્ટ છે આપવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટોરેજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર વી કેન સે સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. ઓકે, સ્ટોર્સ ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે કયું રો મટીરિયલ છે રિજેક્ટ થયેલું છે. પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ખ્યાલ આવે કે કયું રો મટીરિયલ એક્સેપ્ટ થયેલું છે અને કયું રો મટીરિયલ રિજેક્ટ થયેલું છે કયું રો મટીરિયલ એક્સેપ્ટ થયેલું છે ઓર કયું રો મટીરિયલ રિજેક્ટ થયેલું છે, સો ધેટ they can use only accepted raw material in their production. ઓકે, રિજેક્ટેડ મટીરિયલનો યુઝ ના થઈ શકે એ માટે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે છે કે ધીસ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ that is rejected by quality department or we can say inspection department. Then accounting department ને પણ ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવે because for accounting purpose. ઓકે, એને પણ મેન્શન કરવાનું હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ 100 બોક્સીસ આપણે પરચેઝ કરેલા હોય એમાંથી 90 બોક્સ છે એ એક્સેપ્ટ થયેલા છે અકોર્ડિંગ ટુ ક્વોલિટી સ્પેસિફિકેશન્સ. 90 બોક્સનું રો મટીરિયલ છે એ એક્સેપ્ટ થયેલું છે અને 10 બોક્સીસ એવા છે કે જેમાં ક્વોલિટી અકોર્ડિંગ ટુ ક્વોલિટી નથી. આપણું રો મટીરિયલ છે અકોર્ડિંગ ટુ ક્વોલિટી નથી, એના સ્ટાન્ડર્ડ છે એ ક્વોલિટી પ્રમાણે મેચ થતા નથી. તો આવા 10 બોક્સીસ જે રિજેક્ટ થયેલા છે એની ઇન્ફોર્મેશન અકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ આપવામાં આવે સો ધેટ અકાઉન્ટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે પણ રેકોર્ડ રહે કે ઓકે 100 બોક્સીસમાંથી 90 બોક્સીસ આર એક્સેપ્ટેડ એન્ડ 10 બોક્સીસ આર રિજેક્ટેડ from the quality perspective. Then scrap and waste disposal section. એને પણ ખ્યાલ આવે કે ઓકે વેધર ઇફેક્ટ આવેલી હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે 100 બોક્સીસનો ઓર્ડર આપેલો હોય અને વેધર ઇફેક્ટ આવેલી હોય કે રસ્તામાં જ્યારે ટ્રાન્સપોર્ટેશન દરમિયાન ફોર એક્ઝામ્પલ વરસાદ આવી જાય અને થોડું રો મટીરિયલ છે એ બગડી જાય. ફોર એક્ઝામ્પલ 100 બોક્સીસ મગાવેલા હોય તો એમાંથી 5 બોક્સીસ એવા નીકળે કે જેની એમાં રેઇનિંગની અસર થઈ હોય અથવા વરસાદની અસર થયેલી હોય તો એવા 5 બોક્સીસને સ્ક્રેપમાં જવા દેવા પડે. ઓકે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ટોટલી વેસ્ટ. વી કેન નોટ યુઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ રો મટીરિયલ ઇન અવર પ્રોડક્શન. ઓકે, સો એને સ્ક્રેપ અથવા વેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મોકલવામાં આવે. ઓકે, સો એક્સેટ્રા આર ઇમિડિયેટલી ઇન્ફોર્મ. તો આ બધા ડિપાર્ટમેન્ટને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે છે which type of raw material is accepted or which type of raw material is rejected in inspection, during inspection. Okay, if the defectives are within the established tolerance limits, they may be accepted as their returning to the vendor may disrupt the production schedule. Okay, conditionally આપણને એવું લાગે ઓકે ક્વોલિટી ડિપાર્ટમેન્ટને ઓર ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટને એવું લાગે કે ઓકે આ ટાઈપનું રો મટીરિયલ પણ યુઝ થઈ શકે એમ છે આપણી પ્રોડક્ટમાં તો એ કન્ડિશનલી એક્સેપ્ટ કરે. ઓકે, ઘણીવાર બધી ટાઈમે જે
એક્સેપ્ટ થઈ શકે એવું ના હોય, એ રો મટીરિયલ બધા ટાઈમે રિટર્ન કરવું પોસિબલ ના થાય. ઓકે, એ માટે ભલે ક્વોલિટી થોડીક ઓછી હોય, આપણા ક્વોલિટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે મેચ ના થતી હોય, પણ એ રો મટીરિયલ છે યુઝ થઈ શકે એમ હોય આપણી પ્રોડક્ટ માટે, તો ઘણીવાર ક્વોલિટી અસ્યોરન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે યુઝ કરવાની અપ્રુવલ આપતી હોય છે. ઓકે, however the vendor should be informed about this and if possible the credit should be claimed from him. હા, પણ સપ્લાયર અથવા વેન્ડરને ઇન્ફોર્મ તો કરવું જ જોઈએ કે this raw material is not according to our quality specifications. તમે જે રો મટીરિયલ અમને આપેલું છે એ અમારા ક્વોલિટી સ્પેસિફિકેશનના અકોર્ડિંગ નથી. ઓર વી કેન સે પરચેઝ ઓર્ડરમાં જે કાંઈ ક્વોલિટી સ્પેસિફિકેશન્સ આપેલું હતું એના અકોર્ડિંગ રો મટીરિયલનું ક્વોલિટી નથી. તો ઘણીવાર પ્રોડક્ટ રિટર્ન કરેલી હોય આપણે વેન્ડરને, તો ઘણીવાર એના જે રૂપીઝ આપણે બિલ પે કરેલું હોય એમાંથી ઘણીવાર કમ્પેન્સેશન ઓર વી કેન સે આપણે જે પ્રોડક્ટ રિટર્ન કરેલી છે એનું જે કાંઈ બિલ રિટર્ન હોય એ આપણને અમાઉન્ટ વેન્ડર તરફથી મળવી જોઈએ. ઓકે, જે રો મટીરિયલ આપણા સ્પેસિફિકેશન્સ પ્રમાણે રિજેક્ટ થયેલા છે અને આપણે વેન્ડરને રિટર્ન કરેલા છે. ઓકે, તો મેક શ્યોર કે જો આપણે એ પ્રોડક્ટ રિટર્ન કરેલી છે તો એનું આપણને બિલની અમાઉન્ટ પણ રિટર્ન થાય. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. ઓકે, ઇન્સ્પેક્શન કરવું જરૂરી છે બિકોઝ જ્યારે પણ કંપની છે રો મટીરિયલ રિસીવ કરે છે તો તેને એકચ્યુઅલી ત્યારે ને ત્યારે એક્સેપ્ટ કરવું જરૂરી નથી કે જ્યારે મટીરિયલ રિસીવ થાય છે. ઓકે, જો એનો યુઝ ડાયરેક્ટલી આપણે પ્રોડક્શનમાં કરી નાખીએ, ઓકે, તો બની શકે ને કે રો મટીરિયલમાં કંઈ ડિફેક્ટ્સ હોય, રો મટીરિયલ પ્રોપર ના હોય, અથવા ટ્રાન્સપોર્ટેશન દરમિયાન કંઈ વેધરની ઇફેક્ટ આવેલી હોય, અથવા આપણે જે ક્વોલિટી સ્પેસિફિકેશન્સ આપેલા હતા એ અકોર્ડિંગ સપ્લાયર સપ્લાય ના કરેલું હોય. ઓકે, સો આવું બધા પ્રોબ્લેમ્સ ના થાય એ માટે રો મટીરિયલ જ્યારે આપણને રિસીવ થાય છે ત્યારે એની ક્વોલિટીને ચેક કરવી, એની ક્વોલિટીને વેલિડેટ કરવી, that is the most important task, and this task is known as inspection, to find out whether the raw material is according to quality specifications or not. જે રો મટીરિયલ આવેલું છે એ રો મટીરિયલ ક્વોલિટેટિવ છે કે નહીં એ ફાઇન્ડ કરવું, that is known as inspection. ઓકે, લાર્જ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઝ હોય એમાં આવા ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ અલગથી રાખેલા હોય. એનું ફંક્શન જ એ હોય કે જે રો મટીરિયલ આવે છે એ રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરવાની. ઓકે, પણ સ્મોલ બિઝનેસીસ હોય, સ્મોલ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ હોય, એની પાસે આવા ઇન્સ્પેક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ હોતા નથી. તો એ કઈ રીતે ચેક કરે છે રો મટીરિયલની ક્વોલિટી? જસ્ટ બાય એની પાસે સ્ટાફ અવેલેબલ હોય કે સ્ટાફ છે એ રો મટીરિયલની ક્વોલિટી ચેક કરતા હોય. ઓકે, સો દેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે. I would like to end up this session with motivation, that is, the secret of your future is hidden in your daily routine. Okay, so thank you so much students. Have a nice day.